ஓகே. Mostly Tamil. I'm sure you definitely love this song. Shall we go for it? Here you go.
ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് സെലിബ്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് പറയുന്നതാണ്, ദുബായ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ 15ാമത്തെ ജില്ലയാണ്. സത്യമല്ലേ? അതെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉലകനായകൻ അല്ല വിൻവിലി നായകൻ ദുബായിൽ വരുന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാരെയും കാണാനായിട്ട്. സോ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്നു സ്റ്റേജിലേക്ക് നാസർ സർ, അഭിരാമി, ജോജു ജോർജ് and our Queen of South, Trisha, right? தமிழ்ல பேசலாமா கொஞ்ச நேரம்? ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കണേ, എത്ര മലയാളികളുണ്ട് ഇവിടെ? Alright, so ladies and gentlemen, നമ്മൾ അധികം ഡിലേ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ കൂടെ സ്റ്റേജിൽ ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന the one and only Thug Life team. Alright, so joining the Thug Life team ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നു നാസർ സർ. Come on everyone. வணக்கம். He is a man of very few words but lots and lots of emotions. We have seen him. Nasser sir, welcome to Dubai. நாசர் சார் வணக்கம். Okay, so ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേദിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടർ. ആരായിരിക്കും നിവേദ? அபிராமி ஆയിരിക്കും. അഭിരാമി ആയിരിക്കും? அபிராமி தான் இருக்கணும். അഭിരാമി തന്നെയാണ്. അറിയാലോ, മലയാളത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ തമിഴ് തെലുങ്ക് ഭാഷകൾ പോയി അടിപൊളി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം അഭിരാമി. ഓക്കെ ஓகே. സോ അഭിരാമി ജോയിൻ ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിനു മുന്നേ നമുക്കൊക്കെ അഹങ്കാരത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേരാണ്. 1995 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹം. ചെറിയ 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 റോളുകളൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ച് he has grown to be one of the most sought after actors in Indian cinema. Jojo George, ladies and gentlemen. வணக்கம் சார். வணக்கம். Jojo Dada, welcome to Dubai. Okay. Okay, next. Who's അടുത്തതായിട്ട് on the stage? யார் வர போறாங்க? யார் வர போறாங்க? ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ Let's welcome. She is here. That is, ladies and gentlemen, our very gorgeous Abhirami. With so much of grace and with a glorious return, we have Abhirami in the house. Dubai, show your love. This is வணக்கம். Abhirami. Yeah. வணக்கம் அபிராமி. How's Dubai? Amazing. Okay, so നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർസിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മൾ കേൾക്കും. They are going to join us on stage. And now, She is timeless beauty. She's the queen of South Indian cinema, and it's our own Trisha Krishnan. Let's give it. ladies and gentlemen, Trisha Krishnan. வணக்கம். Trisha, welcome to Dubai. வணக்கம். Welcome to We Dubai. are waiting to hear from you, Trisha. Lots to know. Okay, so ഇനി of course പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത്രയും നേരമായിട്ട്, അതായത് ഉച്ചയ്ക്കൊരു 4-4:30 തൊട്ട് ദുബായിലെ സിലിക്കൺ സെൻട്രൽ ഹാസ് ബീൻ ഹൗസ്ഫുൾ. നാളെ സൺഡേ ആണ്, ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ്, and still you guys chose to be here. And that is for that one man, ladies and gentlemen.
ஏன்னா Who அதுக்கு is that? Who the is legend. that? Yes, the legend himself. 234 திரைப்படங்கள் கிடையாது, 234 கதாபாத்திரங்கள். Yes. Ladies and gentlemen, that moment is right here. The legendary விண்வெளி நாயகன். Oh my God! That as ever. Ladies and gentlemen, this is Vinvili Nayagan, Kamal Haasan sir. வணக்கம். Kamal Haasan sir, welcome to Dubai. മുട്ട് വിറയ്ക്കുന്നു, കൈ വിറയ്ക്കുന്നു. നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് പറയണം എന്ന് അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. But ladies and gentlemen, please keep calm. He is with us for the next 30 to 40 minutes. Yes, உங்களுக்காக தான் இவ்வளவு நேரம். நீங்க 4 மணில இருந்து நீங்க யாருக்காக காத்திருந்தீங்க? யாருக்காக? எந்த டீமுக்காக? Once again, big round of applause for the team Talk Live. Everyone, let's get it up. All right, so ladies and gentlemen, please be calm. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ sirs and ma'ams, just want to let you know, ഇന്ന് Sunday ആണ്. Tomorrow is Monday, which is a working day. And usually, if not for all of you, they would all be back home. Prepping for tomorrow, prepping for their kids' school, prepping for their work. But they're all here. Dubai Silicon Center നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ crowd. ഒരുപാട് അഭിമാനത്തോട് പറയാൻ വേണ്ടി. And it is for Talk Live, all right? So now, നമ്മുടെ stars ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. A small tribute to all of you.
Thank you. And நம்ம எல்லாரும் இங்க ஒண்ணா கூடி இருக்கிறோம் டாக் லைஃப் உடைய ப்ரீ ரிலீஸ் செலிப்ரேஷனுக்காக. and இந்த கொண்டாட்டத்துக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் நம்மளுடைய ஸ்பான்சர். and அவங்க இல்லாம இந்த event இவ்வளவு கிராண்டியரா நடந்திருக்க முடியாது. I'm very happy and proud to announce SRM International Real Estate LLC, the leading real estate. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ നിവേദ, who are we inviting on stage? எனக்கு இவரை கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை, அந்த சின்ன கதையோட ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சீனுக்காக தயாராகிட்டு இருக்காங்க. இவருடைய கதாபாத்திரத்தை சொல்லி அந்த சீன்ல ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கிற ஒரு இடம். அங்க வந்து அந்த நியூஸ் பேப்பர் இங்கிலீஷா தமிழாங்கிறத ஆடியன்ஸ் பார்ப்பாங்களாங்கிறது ரெண்டாவது. ஆனா அந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் தான் வாசிக்கும். அந்த கதாபாத்திரம் என்னங்கிறத உணர்ந்து தன்னை ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன டீடைலிங்கும் கொடுத்ததுனால தான் இன்னைக்கு 550க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களை சவுத் இந்தியன் சினிமால கொடுத்து master of emotions, master of voice, yes, master of expression, the Nasir sir, Bilal Nasir sir. I'm very happy to welcome you on stage. Ladies and gentlemen, can we have a bigger round of applause? Nasir sir, നിങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ദുബായ് സിലിക്കൺ സെൻട്രൽ മാളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. I have one word for this man. Powerhouse of Malayalam cinema. Can we please have Joju George? ഈ കയ്യടി പോരാ, ജോജു ജോർജിന് ഒരുപാട് കയ്യടി നൽകേണ്ടതാണ്. ജോജുടാ, വെൽക്കം ടു ദുബായ്. വണക്കം. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ വിളിക്കുകയാണ്. She started in Malayalam, now ruling Tamil, Telugu, ഈ പറയുന്ന ഭാഷകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇടയ്ക്കൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തെങ്കിലും she came back with full power. Ladies and gentlemen, this is Abhirami. Welcome Abhirami. Welcome to Dubai. And நம்ம queen of art ஒவ்வொரு மனசுல கொள்ளையடிச்சிட்டு இருக்காங்க. 25 வருஷம்னு சொன்னா யாராவது நம்புவாங்களா? நேத்திக்கு தமிழ் சினிமாக்குள்ள என்றான அதே கிளாம், அதே பியூட்டி, அதே சாம், அழகு, ஆற்றல் இதெல்லாம் கொண்ட திறமை அனைத்தும் கொண்ட ஒரு நடிகை இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் சினிமாவில் சுகர் பேபியாக. I'm very very proud to welcome you on stage, the Trisha Krishnan. Ladies and gentlemen, 1999 Miss Chennai എന്ന ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം I think she has represented her presence. Ladies and gentlemen, Big Billy Naigan. സാറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിൽ we are very grateful and thank you so much for what you've done for us. So, now ladies and gentlemen, do you guys want to hear them speak? Yes. And there's a special moment. இங்க இருக்கக்கூடியவங்கள்ல இருந்து ஒரே ஒருத்தருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க போது உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கறதுக்கு. நிச்சயமா அவங்களுடைய லைஃப் டைம் கோல் அச்சீவ் பண்ண ஒரு சந்தோஷம் அவங்களுக்கு இருக்கும். நீங்க அந்த ஒரு கேள்வி நம்ம கிரவுட்ல இருந்து ஒருத்தங்க கேட்க போறாங்க. And ஆர்ஜே மது எங்க இருக்கீங்க? ஆர்ஜே மது. Yes. I think he will be there ready. Namakku wait here. We'll wait for him. But in the meantime, Kamal Hassan sir, few words to our crowd who has been waiting for you since afternoon. Being a Sunday, all of them are here for you, sir. தமிழ்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும். வணக்கம், நமஸ்காரம். உங்கள் எல்லாம் சினிமா மேல் வச்சிருக்கிற அன்பு தான் நாம எல்லாம் இங்க நிற்கிறது. தேங்க்யூ. இது எப்பவுமே கூட இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே. ஜூன் 5th விண்வெளி நாயகன் கமலஹாசன் சார், A.R. Rahman சார், மணிரத்னம் சார், சிம்பு சார், த்ரிஷா மேம், நாசிர் சார், அபிராமி கூட நானும் கொண்டாடுவோம் இல்லையா? கமல் சாரை கொண்டாடும் இல்லையா? தேங்க்யூ. அன்பு மக்களேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுங்களேன்.
ஜோஜி ஜோர்ஜஸ் அன்பு மக்களே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி விடுங்க. அன்பு மவனே, டாடி இஸ் கமிங் டா. அந்த வார்த்தையை சூர்யா சார் கிட்ட சொன்னேன். நான் அதை விட இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு, அது படம் முடியட்டும். தேங்க்யூ 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 வெரி ஹாப்பி. താങ്ക് യു ജോജേട്ടാ. ആൻഡ് ഓൾസോ അടുത്തതായിട്ട് അഭിരാമി മാം, വെൽക്കം ടു ദുബായ്. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, എനിക്കറിയാം നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് അഹങ്കാരം കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം അഭിരാമി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യം. സോ അഭിരാമി മാം, ഇഫ് യു കുഡ് ജസ്റ്റ് അഡ്രസ് അവർ ഓഡിയൻസ് ഓൺ തഗ് ലൈഫ്. ഹലോ ദുബായ്, വണക്കം, നമസ്കാരം. നമ്മളിവിടെ തഗ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയുടെ പ്രൊമോഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുറേ വർഷക്കാലം സ്വന്തം നാടിനെ വിട്ട് വേറൊരു നാട്ടിൽ ജീവിച്ച ഒരാൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് മനസ്സ് തട്ടി പറയാണ്, நிஜமாலும் சொல்கிறேன், சொந்தம் மண்ணை விட்டுட்டு வேறொரு இடத்துல இந்த ட்ரீம்ஸை சேஸ் பண்ணி ஒரு வாழ்வு நம்ம அமைச்சுக்கணும்னு வர எல்லாரும் நீங்கள் தான் நிஜமாலும் தக்ஸ். யூ ஆர் தி ஒரிஜினல் தக்ஸ். ஐ நோ ஹவு ஹார்ட் இட் இஸ். அம்மா அப்பா பார்க்க முடியாது, வீடை பார்க்க முடியாது, அந்த ஏக்கம் இருக்கும். யூ ஆர் த தக்ஸ், ரியல் தக்ஸ். ஸோ ஹாப்பி டு பி ஹியர். உங்கள் முன்னாடி ஒரு சூப்பர் ஃபில்மை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி வந்திருக்கோம். വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ജോജോട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ മണി സർ, കമൽ സർ, റഹ്മാൻ സർ, സിംബു, ട്രിഷ, ജോജോട്ട, എല്ലാവരും, we've all put in our heart and poured in our soul into this movie. எல்லாரும் fifth வந்து பார்ப்பீங்க தானே? First day, first show பார்ப்பீங்க தானே? Yes? Promise? Thank you for all the love. God bless you. தேங்க்யூ ஸோ மச். நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் நீங்கள் வந்து தமிழில் இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறீங்க. தமிழ் படம் திருப்பி வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஸ்டில் உங்கள் காம்போ இன் விருமாண்டி எவ்ரி சிங்கிள் டே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதுலேயும் அந்த குறிப்பாக போதும் சாமி, எனக்கு புள்ளக்குட்டி போதும், ஐ எவ்ரி டே எவ்ரி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன். அண்ட் இங்கே நாங்கள் சொன்ன மாதிரி 4 மணிலேருந்து அத்தனை பேருமே உங்களுக்காக தான் காத்துட்ருக்காங்க, தக் லைஃப் டீமுக்காக. தேங்க்யூ. And now it's time to welcome the timeless beauty. And I have to say something about my personal observation. 25 years മുന്നേ തമിഴ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ തൃഷ, അന്ന് തൃഷയുടെ ചിരിയും ഇന്ന് തൃഷയുടെ ചിരിയും, അന്നും തൃഷയുടെ കണ്ണിലുള്ള ഷൈൻ ഇന്നും തൃഷയുടെ കണ്ണിലുള്ള ഷൈൻ has never died. Ladies and gentlemen, I think it's high time we hear from our evergreen beauty, Trisha Krishnan. Thank you for such kind words. Ellarkum vanakkam, namaskaram, hello Dubai. So good to see you all. End it in one of my favorite cities, Dubai. I'm very privileged that in the recent past I've learned to call this city my second home, and I'm so happy to be back here promoting this film. Please go and watch it on June 5th. Thank you. I have a small question. ஸோ நானும் இத்தனை வருஷமாக பார்க்குறேன், எல்லா வருஷமும் எப்படிப்பட்ட இன்ட்ரோ உங்களுக்காக இருந்தாலும் அந்த ஆங்கர் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அவ்வளோ பொலைட்டாக ஹம்பிளாக அதே ஸ்மைலோட எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க? வேறு வழி இல்லையே. No, I'm just kidding. I mean, I think நம்மளுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் தான் we get to interact with everyone. Of course, in today's time and age, thanks to social media, அப்பப்போ we get to talk to our fans, interact. But இந்த மாதிரி ஒரு live audience, even for us actors, it's quite rare. So I cherish these moments, and I love that I'm here for this film doing it. நீங்கள் ஒரு முறை சொல்லியிருந்தீங்க வந்து மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுற விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு. நான் நினச்சே பார்க்கல இந்த ஸ்டேஜில் இப்படி லெஜெண்ட்ஸோட நின்று அவங்களை கேள்வி கேட்குற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கும். உங்களுடைய திரைப்படங்களை பார்த்து வளர்ந்தவங்க தான் நாங்கள். ஸோ எனக்கு அப்படிலாம் நடுக்கெல்லாம் செய்யுது. பட் ஸ்டில் ஐ கீப் எவ்ரி திங் இன்சைட். ஒவ்வொரு விஷயங்களும் உங்களை பற்றி, உங்களுடைய திரைப்படங்களை பற்றி படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய நம்ம கற்றுக்குறோம். த டீட்டெயில் யூ டூ இன் எவ்ரி சிங்கிள் ஃபிலிம், எல்லா திரைப்படங்கள்லையும் யூ மெயின்டைன் டு டூ இட். ஸோ அந்த மாதிரி தக் லைஃப்லையும் ஏகப்பட்ட டீட்டெயிலிங் நிறைய விஷயங்கள் இருக்க போகுதுங்கிறது தெரியுது. நாயகனை திருப்பி எடுக்க முடியுமான்னு தெரியாது. இட்ஸ் அ மாஸ்டர் பீஸ். பட் திஸ் இஸ் சம்திங் மோர், ஒரு மொமெண்ட், ஒரு ரெபிலியன் கிரியேட் பண்ணுங்கிற நம்பிக்கையில் தான் இந்த க்ரௌட் இங்கே இருக்கிறாங்க. So I wish all the best from a fan, as a fan. Thank you, and thank you so much. Thank you. அடுத்த வாட்டி வரும்போது இந்திராணின்னு கூப்பிடுங்க. Okay. So Nasir sir.
உங்களை பற்றி நான் சொல்லும் போதே நான் வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் இமோஷன்ஸ், மாஸ்டர் ஆஃப் வாய்ஸ், மாஸ்டர் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இத்தனை வருஷம் 39 வருஷம் சினிமா வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் உங்களுக்கு கொடுத்த விஷயங்கள் அண்ட் முதல்ல மக்களுக்கு பேசிட்டு அப்படி அதை பற்றி லைட்டா. வணக்கம் துபாய். என்னோட மனம் நிறை அன்பு உங்க எல்லாருக்கும். உண்மையாவே இந்த கூட்டத்தை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் மெய் சிலிர்க்குது. ரொம்ப மகிழ்ச்சி துபாயில் இருக்கிறதுக்காக. தக் லைஃப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படம். என்னுடைய பயணத்தில் மட்டுமல்ல, தமிழ் சினிமாவிலையும். நான் கமல் சார் கூட நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன். தேவர் மகன் பண்ணியிருக்கேன், நாயகன் பண்ணியிருக்கேன், அபூர்வ சகோதரர்கள் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இந்த படம் அதில் எல்லாத்திலும் இருந்து மாறுபட்டது. எனக்கு என்னன்னா, நான் நாயகன்ல ஃபர்ஸ்ட் சாரை பார்க்கிறேன். வயசு ஆக ஆக அந்த வேகம் கொஞ்சம் குறையும். ஆனா இவருக்கு என்னன்னு தெரியல, ஒவ்வொரு படத்துக்கும் வேகம் கூடிக்கிட்டே போகுது. ஆக இதனுடைய மெசேஜ் உங்களுக்கு, நீங்க உற்சாகமா இருக்கிறது வயசு சம்பந்தப்பட்டதல்ல, இதுக்கும் சம்பந்தப்பட்டது. இதுதான் அந்த படத்தை நான் பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது. இந்த படத்துல வந்து தமிழ் சினிமாவோடன்னு சொல்ல முடியாது, இந்தியாவுடைய மிகச்சிறந்த கலைஞர்கள் இந்த படத்துல ஒன்று சேர்ந்திருக்காங்க. மணிரத்னம் சார், ஏ.ஆர். ரஹ்மான் சார், கமல் சார், இந்த 3 பேரும் சேர்ந்து, இது என்னன்னா ஒரு மறைமுகமான ஒரு மன அழுத்தம் அவர் மேல இருக்கு. ஐயோ, 3 பேரும் சேர்றாங்களே, அது நல்லா வரணுமேன்ற ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கு. அந்த எதிர்பார்ப்பை விட இந்த படம் உங்களுக்கு மிக அதிகமான ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும். ஒரு நல்ல படம் வெற்றி அடைய வேண்டும். ஏன்னா இதுல முக்கியமா நான் சொல்ல வேண்டியது, படத்துல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்க அமைதியா இருக்க பாருங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு கூச்சல் போட்டே பழக்கம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா உலகத்தில் மிக சிறந்த சவுண்ட் டிசைனர் இந்த படத்துக்கு வந்து சவுண்ட் டிசைன் பண்ணியிருக்காரு. ஆக பார்க்கறது எவ்வளவு முக்கியமோ கேட்கறதும் ரொம்ப முக்கியம். தயவு செஞ்சு அந்த முதல் ஒரு வாரத்தை விட்டுருவோம், அந்த கத்தல் கூச்சல்லாம் இருக்கட்டும். ஆனால் தயவு செஞ்சு நீங்க 2வது முறை 3வது முறை இந்த படத்தை வந்து மிக அமைதியான ஒரு சூழல பார்க்கணும்னு என்னுடைய பர்சனல் வேண்டுகோள். மற்றபடி இன்னும் 3 நாட்கள் தான் இருக்கு. தக் லைஃப் ஒரு பெரிய புயலை கிளப்ப போது, அது நீங்க தான் கிளப்ப போறீங்க. Let us enjoy good films. Let us pamper good films. Thank you Dubai. Thank you once again. Thank you Nasir sir. More than 550 സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ലെജൻഡ് നാസിർ സർ എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. Now I have a request sir, നമ്മുടെ ഈ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഒരു സെൽഫി, if that's okay. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിന്ന്, are you guys okay for a selfie? Yes. Come on guys, make some noise! All right. അങ്ങനെ കമൽ സാറുമായിട്ട് നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കാൻ പറ്റി. ആൻഡ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നാളെ ജൂൺ 2-ാം തീയതിയാണ്. Do you guys know what's the speciality of June 2nd? അറിയോ? അറിയില്ല? ഞാൻ പറയാം. நான் சொல்றேன். என்னடா? And yes, உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நாளைக்கான ஸ்பெஷாலிட்டி. இந்த திரைப்படம் தக் லைஃப் உருவாகிறதுக்கு ஒரு மிக முக்கிய காரணம் என்ன, நீங்களே முழிக்கிறீங்க? எஸ், நம்மளுடைய மணிரத்னம் அவர்களுடைய பிறந்த நாள். So ഇവിടെ ഈ ജന എല്ലാവരും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ I want, because physically we are missing him here today. So as a tribute, I want all of you guys to sing together a happy birthday song for him. Are you guys ready? Okay.
On the count of 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. சத்தம் பத்தல. Happy birthday, dear Mani sir. Happy birthday to you. Finally, നെഞ്ചിടിക്കുന്നു. But I'm going to go on for our formalities ഇനി അടുത്തതായിട്ട്. I'd like to request സ്റ്റേജിലേക്ക് AP International Sanjay Wadhwa. Ladies and gentlemen, can I please have Mr. Sanjay Wadhwa from AP International? അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം സ്റ്റേജിലേക്ക് I would like to invite the Group Director, Global Operations, Lulu Retail, Mr. Salim. Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause for him? നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണിത്. So please kindly take photos if you are looking forward to. And അതോടൊപ്പം തന്നെ I would like to invite the Managing Director, SRM International, Mr. Madan Raj Kanan. Ladies and gentlemen, a big round of applause for him, please. Yes, SRM International Real Estate LLC, the leading real estate company in Dubai. The MD Madan Raj, Matrum, the CEO Joshua Francis are here. All right. Thank you, ladies and gentlemen. അങ്ങനെ തഗ് ലൈഫ് എന്ന സിനിമ ജൂൺ 5-ാം തീയതി റിലീസ് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണാൻ പോകുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ? ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഒരുപാട് നന്ദി. നിങ്ങളുടെ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവാക്കിയതിന്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമയാണ് തഗ് ലൈഫ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് Kamal Hassan presents a Mani Ratnam film, A.R. Rahman musical. So ladies and gentlemen, good luck, God bless, and wish you all the very best for Thug Life. And Kamal sir, few final words. With you, there is no failure. எவ்விதத்திலும் உலகத்திற்கு குறைந்தவர்கள் அல்ல என்பதை நிரூபிக்கும் இன்னொரு படம். காரணம், இதில் அமெரிக்க தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் வேலை செய்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நிகராக, அவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கும் சில டெக்னிக்குகள் இந்த படத்தில் மிக சட்டல் என்று சொல்வார்களே, அந்த மாதிரி சட்குட்டைனேஸாக வெளிப்பூச்சல் தெரியாமல் உள்ளுக்குள் நுழையும் படமாக இதை படைத்திருக்கிறார்கள் எங்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள். இதுல பேர் முன்னாடி தெரிகிற அந்த பெரிய 4 பேர் அவங்க ஏற்கனவே இன்டர்நேஷனல். அது போக இன்னும் நிறைய இன்டர்நேஷனல் கலைஞர்கள் இந்த படத்தை தயாரித்திருக்கிறார்கள். எங்க ராஜ்கமல் நிறுவனத்தில் கடைசியில் வர இன்டர்நேஷனல் என்கிற வார்த்தைக்கு தக் லைஃப் இன்னும் அழுத்தமான அர்த்தத்தை கொடுக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். அந்த பல்லக்கில் ஏறிதான் நாங்கள் எல்லோரும் பயணித்து உங்கள் முன் இங்கே வந்திருக்கிறோம். அவர்கள் சுமந்த பல்லக்கில் நாங்கள் அமர்ந்திருக்கிறோம். அவர்களை அடுத்த முறை வரும் பொழுது உங்களுடன் இந்த வெற்றியை கொண்டாடுவதற்கு அப்பொழுது நாங்கள் பல்லக்கு சுமப்போம். எங்களை கொண்டு இங்கு சேர்த்திருக்கிறார்கள். அவர்களையும் உங்கள் முன்னால் நிறுத்துவோம். தம்பி STR வர இயலவில்லை. இங்க நன்றி நன்றி நான் சொல்லிடுறேன் அவர்கிட்ட. அதை விட முக்கியம், இது கேட்கணுமா இல்ல ஊருக்கு போய் அவங்க அப்பாட்டையா சொல்லிட்டுமா? நீங்க கேளுங்க. ரைட். இப்ப இங்க TR இருந்து எப்படி நன்றி சொல்லியிருப்பாரோ அந்த மாதிரி நான் சொல்றேன். அவர் குரலாக நான் இங்கே ஒலிக்கிறேன். எனக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறது என்பதனால்
அந்த பெருமிதத்துடன் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் பாருங்க எங்க போறாரு என் தம்பின்னு. அதற்கு ராஜ்கமல் உதவியாக இருந்ததில் எங்களுக்கு பெருமிதம். பல அற்புதமான கலைஞர்களை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். இவர்களெல்லாம் ஏற்கனவே தங்களை நிரூபித்துக் கொண்டவர்கள். உங்களுக்கு முகம் தெரியாத சின்ன சின்ன நடிகர்கள் எல்லாம் இனி அவர்களை நீங்கள் பெயர் சொல்லி அடையாளம் காணும் அளவுக்கு சிறந்து விளங்கப் போகிறார்கள். ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். எனக்கு இந்த தம்பி வரும்போது ஒல்லியா ஒருத்தர் வந்தாரு. அப்ப பாதிநாசர் தான் அவர் வரும்போது எனக்கு இருந்த நம்பிக்கை இந்த படத்தில் சில பேரை பார்க்கும்போது வருது. அது ரொம்ப பெருமை. என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லா வைரங்களும் ஜொலித்தால்தான் எனக்கு அது அலங்காரமாக அமையும். அப்படி அமைந்திருக்கிறது இந்த படம். அந்த சந்தோஷத்தில், அந்த பூரிப்பில் நான் மேலும் பணிவுடையவனாக மாற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்துபவர்கள் இவர்கள். ஏன்னா உங்க கரகோஷத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு மயக்கமா இருக்கும். இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் அந்த மயக்கம் தெளியும். ஏன்னா இன்னும் இருக்காங்க நிறைய பேர், இன்னும் உங்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டிய திறமைகளும் எங்ககிட்ட இருக்கிற சின்ன சின்ன ஸ்கில்ஸ் நீங்க பார்க்கறதுக்கு நாங்கள் காட்ட வேண்டிய இன்னும் வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும். அதை ராஜ்கமலுக்கும் மற்ற தமிழ் சினிமா கலைஞர்களுக்கும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். என்ஜாய். இவர் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வார்த்தையை சொன்னாரு. ப்ளீஸ் பேம்பர் குட் சினிமா என்றார். கையில் எடுத்து கொஞ்சுங்க, தமிழ் சினிமா உலக சினிமாவாகிவிடும் நிச்சயம். நன்றி. இங்கே வந்திருந்த அனைவருக்கும், இந்த விழாவை இத்தகைய சிறப்பாக நடத்திய எங்கள் நண்பர்களுக்கும், ரொம்ப நாள் பழைய நண்பர், ரொம்ப நாளாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அவரை நம்பி விட்டுட்டோன்னா அவரை பார்த்துக்குவாருக்குன்னு ஒரு பெருமூச்சுடன் நாங்கள் மற்ற வேலைகளை பார்க்கலாம். அப்படி நம்பிக்கையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த தொழிலில் நானும் இருக்கிறேன் என்பதில் எனக்கு பெருமை. நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி. வந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றி. வெகு நேரம் காக்க வைக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் எண்ணம் அல்ல. நேரம் கையிலேயே கட்டியிருந்தாலும் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அதை பிடிச்சு கட்ட முடியாது. மன்னிக்க வேண்டுகிறேன். உங்கள் அன்புக்கு மீண்டும் தலை வணங்கி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். உங்களுக்கு சினிமா மேல காதல், அவங்களுக்கு உங்க மேல காதல். Thank you so much everyone. All right, appo angane it's time to say goodbye to our entire cast and crew of Thug Life. Ladies and gentlemen, can we give them a big round of applause please? Thank you to everyone. Good night and God bless. Thank you. இசையை போலே
கொடுத்த உயிர். அதை பார்க்கும்போது எனக்கு உள்ளம் நெகிழாமல் இருக்காது. என் குழந்தை பாடின போது சந்தோஷமாக தான் இருந்தது. ஆனால் அதை விட சின்ன குழந்தைகள் பார்க்கும்போது இந்த குழந்தை சின்ன குழந்தை யாருக்கு போல பாடினதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம். தேவமகன் படத்தில் ஒரு சின்ன பாட்டு சான்ஸ் கொடுத்தாரு. வடமகனை கூட்டிகிட்டு போகிறேன். வண்டியில் சீட்டில் உட்காந்து Hi, sir. Hi, sir.